उस्मान शाही साहब वेलकम करने बड़े कॉन्ट्रोडिक्टरी ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ और खबरां ने वो आंदियां ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੋਰਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जंग जी है वो मेरे ख्याल नाल अगले मसले दाखिल हो गई है। ईरान ने दस दिता है कि वो मैदान जंग ਜਿਹੜੇ ने खलो भी सकते हैं तो हुण उन्हां दा टाइम आ गया डिक्टेट करन दा। जिस तरह उन्होंने इस सदर ਜਿਹੜੇ ने उन्होंने साडे वज़ीर आज़म होरां नाल पुटन कीता है ईरान दियां चाहते हो साडे कोल पहली शर्त है साडा जिहड़ा कानूनी हक ने वो तस्लीम करो। दूजा साडा जिहड़ा जंग दे उत्ते नुकसान होया जंगी इहदा अजाला करो। ते तीजा सानू जिहड़ा मुस्तकबिल दे विच गारंटी चाहिए है यकीनी तौर पर कि कोई दोबारा इनका हमला नहीं होएगा। तो ईरान जिहड़ा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ उत्ते आ चुकिया होया और ट्रंप जो सोच के बैठा सी 12 दिन च हुंदा दूर दूर तक नजर नहीं आया। दी वजह इंटैलीजेंस ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਰੂਦ ਗੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5,500 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ 70 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੱਬੀ ਮਰਾਕਜ਼ ਸਨ ਨਾਲ 37 ਸਕੂਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ 1300 ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ना लबनान दे विच बंदे मार छड्डे लेकिन गल बनती नजर नहीं आ रही है। उल्टा अमरीकी जिहड़े ने वो उत्थे भज नस रहे ने ते जिहड़े फौजी ने वो भी अपनी मिलिट्री खलीजी रियासतां चों छड्ड गए ने। ते मैनूं लगदा है कि ईरान नूं उन्हां अंडर एस्टीमेट कीता सी ते ईरान ने अमरीका नूं थका दिता क्योंकि जंग अमरीका ने जितनी नहीं ते ईरान हारनी नहीं। अच्छा वैसे उस्मान शाही साहब ये कहते ना कि भी वो एक किस्म का छेड़ बैठे है कैसी खुद झत दे बैठे है कि हुण उत्थे नूं समझ नहीं आउंदी पई। ये बेसिकली बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਆਪਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਫਸਦੇ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਿਊਕ ਸੀ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਸੀ बेसिकली करना की चाह रहा सी और अगर कुछ करना चाह भी रहा सी तो बिना अहदाफ तो ये गल करते हुए ये अपना जो सेफ एग्जिट है वो किस तरह लवेगा डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि निकलने का कोई राह नजर नहीं आ रहा डोनाल्ड ट्रंप नूं। बस ये अमरीका की जिन्नी सरकारां नहीं हैं ना जिन्ना माजी दे दूजे मुल्कां दे विच जाके इस तरीके नाल पार्टियां दे तौर ते जंगां कीतियां ने वो वड़ना तो बड़ा सौखा रहा उन्हां दा एग्जिट करना निकलना बड़ा औखा सी। चाहे वियतनाम की जंग होए चाहे अफगानिस्तान की होए चाहे जी जंग जी हुण अमरीका नूं समझ नहीं आ रही कि इत्थों निकलीए कि अगे खाई है तो पिछे खूह है। तो ईरानियां ने उन्होंने लॉक कर दिता कर लिया हुआ है। तो वजह की ईरानियां ने ना गिच्छी सिर्फ इन्हां दी मरोड़ी है बल्कि उन्हें बाह मरोड़ी बैठे ने पूरी दुनिया की आलमी मैशत की है तो शाहराग उन्हें नपी हुई है। मैं जी तुसीं बाह मरोड़ी है ना मैं पंजाबी में समझ गई हां ठीक हो गया हाँ जी उन्हें बाह मरोड़ छड़ी उन्होंने चीका मार रहे हैं समझ नहीं आ रही अमरीकियां नूं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਸ਼ਤਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਇਹ ਜਾਏਗਾ $200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਗੈਲਨ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਫਸਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ गंदल पै गए हुए ने ते ईरानी जिहड़े ने तैयार ने जंग नूं जज़ब करन वास्ते। वो तो कहंदे ने आओ थल्ले लथो है ना अपना मक्कू ठप्पी है। ਉਹਦੀ वजह की है ईरान जिहड़ा ना ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ अल्लाह ताला ने बनाईਆਂ ਨੇ कुदरती फसीह ਦੇ ਕੋਲ ना ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹਿਰਾ ਵੇ ਸਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜ ਔਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। दूजी गल सैनेट जी कल ब्रीफिंग दी है पेंटागन ने वो भी निकल के बाहर उन्होंने कैमरे सामने ट्रंप की जो मंजी ठोकी उन्होंने आख्या खोते का कन जो सानू फसवा दिता उत्थे है साडे जो उत्थे अपना बच्चे ने फौजी है उन्हों की जिंदगी खतरे च ने क्योंकि सारे मिसाइल की रेंज के विच ने। दूजा है कि गैर रवायती तरीके नाल ईरान जो उन्होंने बलीड कर रहा उन्होंने रिसोर्सिस नूं तुसीं सोचो पहले 6 दिहाड़ियां दे विच $11 अरब का उन्होंने जो बारूद जो उत्थे झोंक दिता है। $7.5 अरब अमरीका जो ना हर साल लांदा अपने कैंसर के मरीजों से जो ये गल कर रहे हैं कि जनाब उत्थे लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है इजराइल दे विच है उत्थे लाइफ स्टैंडर्ड है वो अपना अमरीका तो ज्यादा है उत्थे फ्री जो है ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ हर बंदा इंश्योर्ड उत्थे इंश्योरेंस साडे तहत है। साडे कोलों कहंदे टैक्स पेयर दा पैसा तुसीं जिहड़ा ਉਹ जंगां 'ਚ ला रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप हुण एक दूजे दे कि पीट हेक्सर जिहड़ा वजीर दफा है वॉर सेक्टर क्या सी है ते कुछ
ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇ ਫਤਹ ਹੈਬਰ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਨੇ ਸਨ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਅਨਰੈਸਟ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਕਲਾਬ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨੀ ਆ, ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਆਇਤੁੱਲਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਰਾਨੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 6000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਇਵਨ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੋ ਟੋਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਚੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਰੋਨਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨੀ ਆਵਾਮ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੱਥ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਅਪੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਾਬ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਰਹੀ, ਇਰਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਕਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੂਜ ਵੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਹੇਹਾਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਫਨਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਕਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਗੰਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ। ਇਰਾਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਲਾਨ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਨਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਂਦਾ ਉਹ $40 ਲੱਖ ਦਾ, $4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸੋਚੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ 200 ਡਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾਏ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਕਾਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਰੀਨਸ ਵਿਛਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਰਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਵਹਾਵੇ, ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਥੱਲੋਂ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਢਦੇ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਡਾਟਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫਸ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਇਸ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ तमाम ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਆਵਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਟੁਰ ਸਕੋਗੇ ਨਾ ਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯੂਰਪ ਜੇ ਆਲਾ ਲਾਲਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਈਟਿੰਗ ਔਰ ਹੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖਾਈਏ ਕਿ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਈਏ। 48% ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ੀ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੰਗ ਲੋਕਾਂ ਟੁਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਬਿਹਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੱਥ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੀ ਵੱਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਭਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਂਬੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਰਾਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਸੀਆਂ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਮਾਸ ਦੇਖ ਲਓ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਹਮਾਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੇ ਹਮਾਸ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਮਖਲੂਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਰਜੀਮ ਵੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਕ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਲਵਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋਸ਼ ਅਸਰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਐਂਡ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਜ਼ਾਇਕ ਡਾਕਟਰਾਨ ਬਣਾਇਆ, 31 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 31 ਸੂਬੇ ਦੇ 31 ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 31 ਸੂਬੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 16 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 16 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਚ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੰਦੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਟੇਨ ਫਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਮਾਰਚ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।